हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? गई काले आपणे ग्रामर में जोडणीनो टॉपिक पूरो कर्यो, तो आज आपणे एकम 2 एवं तमारा पाठ्यपुस्तक में छे। एकम 1 आपणे पूर्ण करी नाख्यो। हवे एकम 2 एवं लखेलुं तमारा पाठ्यपुस्तक में छे। पाठ्यपुस्तक होय तो जोई लेजो। एमां एकम 2 में आपणे क्रिया विशेषण छे। क्रिया विशेषण एवो टॉपिक आवे छे। तमे धोरण 9 में विशेषण एवो टॉपिक भणी गया छो। विशेषण एटले तो तमने ख्याल ज छे के विशेषण एटले कोई पण वस्तु, व्यक्ति के कोई पण वस्तु होय एनु तमने विशेषता दर्शाववामां आवे शुं कहेवामां आवे छे? विशेषण। पण અહીં આગળ क्रिया विशेषण एना हेडिंग ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે કોઈ પણ કાર્યની વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે તેને ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। ક્રિયા વિશેષણની વ્યાખ્યા શું થાય કે કોઈ પણ કાર્યની, ક્રિયાની વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે છે તેને ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। विशेषण तो पण खરું, पण कयो तो के कार्यनी जे विशेषता होय, आगनी ओळख होय एने क्रिया विशेषण कहेवामां आवे छे। बहु एटली बधी व्याख्या याद ना रहे तो टूंकमां याद राखवानुं के क्रियानी जे विशेषता दर्शाववामां आवे छे तेने क्रिया विशेषण कहेवामां आवे छे। आम एना 6 ज प्रकार छे, पण मैं तमने पीडीएफ मोकली पछी मोकलीश, एमां 6 ज आवशे, पण वधाराना जे 2 छे हुं तमने अहींया આગળ समजावीश। जो टाइम रहे तो बाकी 6 नहीं तो पछी नेक्स्ट में समझावी दईश कि एक हकारात्मक क्रिया विशेषण, एक नकार और एक संभावनावाचक। आम तो 6 ज छे, पण आ तो 3 गमे त्यारे तमने गमे त्यां पूछाय। इवन 10 में धोरण में पूछाय तो भले आ 3 नथी ज पूछाता, पण तेम छतांय तमारे अत्यारे लखेलुं होय तमारे कॉम्पिटिटिव एक्जाम में गमे त्यारे तमारे 10 धोरण पछी 12 धोरण पछी के तमे गमे त्यारे एक्जाम आपवा माटे रेडी थई जाओ तमारी उंमरने अनुकूळ, त्यारे तमने आ व्याकरण काम लागे। એટલે તમે જોજો દરેક જગ્યાએ હું તમને થોડા વધારાના એકાદ બે ટોપિક ભણાવું છું। તો આજે આપણે ક્રિયા વિશેષણ જે છે ને એના પ્રકારો શીખવાના છે। વ્યાખ્યા તો તમને યાદ રહી ગઈ કે 9માં વિશેષણ ભણ્યા હતા અને એ શું છે કોઈ પણ વ્યક્તિ અને વસ્તુની વિશેષતા દર્શાવતું હતું, પણ ક્રિયા વિશેષણ એટલે કોઈ પણ ક્રિયાની વિશેષતા દર્શાવે છે તેને ક્રિયા વિશેષણ કહે છે। તો આપણે ક્રિયા વિશેષણના પ્રકારો, તો પહેલા હું તમને કહ્યું કે પ્રકારો કયા કયા છે। तो जेम आपणे विशेषणने याद राखता था ने एवी रीते जेमां संख्यावाचक हता, गुणवाचक हता अने रीतवाचक ए बधा हता संख्यावाचक ने। तो आमां पण सेम एवुं छे, पण थोड़ो घणो फेर छे। तो पहेलुं छे समयवाचक क्रिया विशेषण। अत्यारे फक्त तमने नाम ज कहूं छुं, पछी एक एक क्रिया विशेषण तमने डिटेलमां समजावती जईश उदाहरण सहित। ओके, आ तो तमने माइंडमां रहे के केटला छे। समयवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मात्रा सूचक एटले के प्रमाण, मात्रा एटले प्रमाण, मात्रा सूचक क्रिया विशेषण, अभिगमवाचक निश्चयवाचक एटले के अभिगमवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक स्थळवाचक क्रिया विशेषण अने क्रमवाचक क्रिया विशेषण। तमने आम तो हेडिंग उपरथी ख्याल आवी जाय। हवे टीचर थोडुंक समजावे એટલે અમને આવડી જ જાય, કારણ કે એના પ્રકાર જ એવા છે કે તમને એકવાર તમને હું એક ઉદાહરણ આપું, વ્યાખ્યા કહું એટલે તરત તમને ખ્યાલ આવી જાય, કારણ કે એકદમ સરળ છે ક્રિયા વિશેષણ। તમે ધ્યાન રાખો તો તમારે બીજી વાર જોવાની પણ જરૂર પડે નહીં। એના શબ્દો પણ કહીશ કે આટલા આટલા શબ્દો આવે ત્યાં આ જ ક્રિયા વિશેષણ આવે। ઓકે, તો આટલા 6 છે, તો આપણે અત્યારે 6 ક્રિયા વિશેષણ છે જોઈએ। સમય મર્યાદામાં જેટલા પૂરા થશે એટલા આપણે પૂરા કરીશું, પણ સમજવું જરૂરી છે। તો અહીંયા આગળ હું તમને પહેલું ક્રિયા વિશેષણ આપણું એ છે સમયવાચક, अथवा तो तमे समय सूचक पण लखी शको, पण समयवाचक शुं छे बोलवामां सरळता रहे छे એટલે હું સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ લખું છું। નોટ અને પેન પાસે રાખવાની, જ્યારે લેક્ચર હોય ને ત્યારે કંઈ પણ નોટ ડાઉન કરવાનું કહો એટલે તમારે કરી જ લેવું। ઓકે, તો સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ। હવે આના હેડિંગ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય સમયવાચક એટલે શું, આમાં કોઈ સમયની વાત હશે, ટાઈમની વાત હશે। સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ જ્યાં સમયનો ઉલ્લેખ થતો હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ। બરાબર, જે ક્રિયા થવાના, હવે હું તમને વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ સમજાવું કે જે ક્રિયા થવાના સમયનો વિશેષ નિર્દેશ થયો હોય તેને
સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તમને કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આપવામાં આવે અને જે ક્રિયા થઈ છે, જે કામ થયું છે, એનો સમય દર્શાવવામાં આવ્યો હોય તેને સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણની વ્યાખ્યા ખ્યાલ આવી ગઈ કે જ્યારે તમને કોઈ વાક્ય આપ્યું હોય અને એ ક્રિયા થવાનો સમય તમને બતાવ્યો હોય તો તેને સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. હવે એમાં આવતા શબ્દો તમને મેં પીડીએફ મોકલી છે ને, એમાં બધું આ રીતના છે, આ રીતના વ્યાખ્યા છે. પછી તરત નીચે એવું આવશે કે સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો. આ રીતના લખેલું છે અંદર, સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો. તો કયા કયા શબ્દો આવે છે? તો કે ક્યારે, અત્યારે, હમણાં, હાલ, જ્યારે, ત્યારે, હવે, સદા, સર્વદા, નિરંતર, સતત, કદાપી, કદી, ક્વચિત, વારંવાર, અવારનવાર, થોડીવાર, હર હંમેશ, રાત દિવસ અને કાયમ. જો અહીં આગળ મેં તમને બધા જેટલા શબ્દો સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણમાં આવે કે ગમે ત્યારે તમને ઉદાહરણ આપ્યું ને તો એમાં આટલા શબ્દો હોય, તો મેં તમને આટલા શબ્દો લખીને બતાવી દીધા કે આટલા શબ્દો જે વાક્યમાં વચ્ચે આવતા હોય તેને સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ શબ્દો કહેવાય. બરાબર? હવે આ શબ્દ મૂકેલો હોય કે ક્યારે, તમે ક્યારે આવવાના છો એવું લખેલું હોય અને એવું કીધું હોય કે નીચેના રેખાંકિત પ્રકારનો ક્રિયા વિશેષણ જણાવો, તો ક્રિયા વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. તમને તમે ક્યારે આવવાના છો, બરાબર? અને ક્યારે નીચે અંડરલાઈન કરી હોય તો કયો ક્રિયા વિશેષણ પ્રકાર આવે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. પણ એના માટે તમારે વ્યાખ્યા યાદ રાખવી જરૂરી છે અને સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા જેટલા શબ્દો મેં અહીં લખ્યા છે એ બધા તમારે યાદ કરવા જરૂરી છે. આમ તો તમે એકવાર ધ્યાન રાખો એટલે કંઈ વાંધો આવતો નથી, પણ તમારે ધ્યાન રાખવું પડે છે. ક્યારે લખેલું હોય? અત્યારે, અત્યારે મારાથી નહીં અવાય. બરાબર? રેસના ઘોડાનું કદાચ ઉદાહરણ લીધું હોય ને કીધું હોય કે અત્યારે અંકિતને મોકલીશ નહીં, એવું આપ્યું હોય કે અત્યારે અંકિતને મોકલીશ નહીં, તો અત્યારે નીચે અંડરલાઈન કરી હોય તો એમ કીધું કે ક્રિયા વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. તો આપણને ખ્યાલ હોય કે અત્યારે, ક્યારે, હમણાં, હાલ, આજે આવા બધા જે શબ્દો હોય એ સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણના છે. તો આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ અત્યારે, તો એમાં સામે એરો કરીને લખીએ કે સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. બરાબર? પણ આપણને ખબર જ ન હોય તો આટલા શબ્દો જે તમારી પીડીએફમાં આવે છે તમારે ધ્યાન કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ હમણાં આપેલું હોય તો હમણાં હું નહીં આવું તો પણ શું આવશે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. હાલ, હાલ અંકિત બીમાર છે, શું આવશે? હાલ અંકિત બીમાર છે તો પણ એ જ આવે. જ્યારે, જ્યારે મનીષા ગરોળીથી પણ ડરતી હતી, જ્યારે મનીષા ગરોળીથી પણ ડરતી હતી અને જ્યારે નીચે અંડરલાઈન કરી હોય તો શું આવે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. આપણે ગુજરાતી છીએ એટલે આપણને ખબર જ પડે જ્યારે, ત્યારે, હમણાં, હાલ, આજે આ બધા સમય સૂચવે છે કે હાલ હું નહીં આવી શકું એટલે સમયની જ વાત કરતી હોય આપણને ખ્યાલ આવી જાય. ત્યારે, હવે, સદા, સર્વદા, નિરંતર, સતત, કદાપી, કદી આવું નહીં થાય. કદી એટલે ક્યારે? સમયની વાત કરે. હવે પછીના સમયકાળ ક્યારે આવું નહીં થાય ત્યાં કદી આવે. ક્વચિત, વારંવાર, અવારનવાર, થોડીવાર અને હરહંમેશ. અહીં અવારનવારમાં એક છે કે જીવલો
હંમેશા લેખકના ઘરે જીવલો અવારનવાર લેખકના ઘરે આવતો હતો. આ પૂછાઈ ગયેલું છે કે જીવલો અવારનવાર લેખકના ઘરે આવતો હતો. તો અવારનવાર નીચે અંડરલાઈન તો શું આવે? સમય વાચક ક્રિયા વિશેષણ. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા આગળ જો તમને યાદ રાખવાનું કહું છું, ખાસ યાદ રાખી લેજો. તમારી પીડીએફમાં હું આજે બોલું છું ને એ માત્રા સૂચકમાં આપેલું છે, પણ માત્રા સૂચકમાં નહીં આવે, સમય વાચકમાં આવશે. એનું ઉદાહરણ તમને આપું છું પદ્ય 3 નું કે સિલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ. એવું ઉદાહરણ અહીંયા જો વારંવાર આપેલું છે. અને તમારે જે પીડીએફ આવશે ને એમાં એવું આપેલું છે ત્રીજામાં માત્રા સૂચકમાં છે, પણ માત્રા સૂચકમાં નહીં આવે. સિલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ એ શેમાં આવશે? સમય વાચક ક્રિયા વિશેષણમાં. લખવું હોય તો લખી લેજો કે માત્રા સૂચકમાં આવડું આ ઉદાહરણ છે એ શેમાં આવશે? સમય વાચકમાં. માત્રા સૂચકમાં આપેલું છે સિલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ, પણ શેમાં આવશે? સમય વાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, એમાં એક બે ઉદાહરણ છે, તમને પીડીએફ મળશે તેમ છતાં હું બોલું છું. અમે તરત પાછા જવાના હતા. ઉદાહરણ છે સમય વાચકનું. અમે તરત પાછા જવાના હતા. તો તરત નીચે અંડરલાઈન છે. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે તરત લખેલું એટલે શું આવે? સમય વાચક ક્રિયા વિશેષણ. ત્યારબાદ છે બા બિચારી રાત દિવસ વૈતરું કરતી. આ તમારું ચોપડાની ઇન્દ્રજાળ પાઠ છે ને એનું જ ઉદાહરણ છે. તમારે 12મું પાઠ છે એનું જ તે કે બા બિચારી રાત દિવસ વૈતરું કરતી. વૈતરું એટલે વેઠ કામ કરતી નહીં. મેં તમને આપેલું છે સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણના શબ્દો કે કેટલા શબ્દો હોય તો સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવી ગયું છે રાત દિવસ. તો કે બા બિચારી રાત દિવસ વૈતરું કરતી, ને રાત દિવસ નીચે અંડરલાઈન હોય અને કીધું હોય કે કયો ક્રિયા વિશેષણ છે તો શું આવે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, હું કદી નહીં આવી શકું એવું તમને આપેલું છે. તો હું કદી નહીં આવી શકું, તો કદી નીચે અંડરલાઈન હોય તો શું આવે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. અહીંયા આગળ મેં તમને શબ્દો લખેલો ને એમાં એ પણ શબ્દ છે કદી વાળો. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ આપણે જે ક્રિયા વિશેષણનો પહેલો પ્રકાર છે એ પૂરો થઈ ગયો. સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઘણીવાર એને વિકલ્પોમાં પૂછાય તો એવું પણ લખે કે ઉપરનો જે વિકલ્પ છે એ કયો પ્રકાર છે? તો સમય સૂચક પણ લખે છે, પણ કહેવાય તો સમય વાચક કો કે સમય સૂચક કો. વાચક એટલે બોલીએ, સૂચક એટલે સૂચવે છે, બરાબર? પણ બેનો અર્થ એમ જ થાય. સમય વાચક કો તો ભલે, સમય સૂચક કો તો પણ એનું એ જ થાય છે. ઓકે, પહેલો પ્રકાર સમજાઈ ગયો. હવે નંબર 2. તો નંબર 2 છે રીતિ વાચક ક્રિયા વિશેષણ. નંબર 2 કયો છે? રીતિ વાચક ક્રિયા વિશેષણ. રીતિ એટલે તમારી ઢબ. રીત એટલે શું થાય? તમારી ઢબ, કામ કરવાની જે પદ્ધતિ છે ને એને શું કહેવામાં આવે છે? રીત. તો અહીંયા આગળ છે રીતિ વાચક ક્રિયા વિશેષણ. તમારી કામ કરવાની જે પદ્ધતિ હોય ને ઢબ, એને રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે છે, ઝડપી છે, જટ છે, ફટાફટ છે, આવા બધા જે શબ્દો આવે ને એને શું કહેવામાં આવે છે? રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. જ્યાં તમારી એક ઢબ નક્કી થઈ જતી હોય, તમારી એક કામની પદ્ધતિ નક્કી થઈ જતી હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. એની વ્યાખ્યા છે હું તમને કહી દઉં. જેમાં ક્રિયા થવાના રીતનો વિશેષ નિર્દેશ થયો હોય તેને રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. પણ મેં તમને સરળ રીતે કહી દીધું કે આપણી કામ કરવાની જે પદ્ધતિ હોય, આપણી જે કામ કરવાની ઢબ હોય, એ ગમે તે કાર્ય હોય, દોડવાનું હોય, ચાલવાનું હોય, ખાવાનું હોય, લખવાનું હોય, અથતી બધી તમારી જે ક્રિયા છે એની વાત આવી જાય છે કે તમારી જે પદ્ધતિ છે, ઢબ છે, એને રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. હવે એના જે શબ્દો આપણે સમયવાચકના લખ્યા હતા એ જ રીતના આના જોઈ લઈએ કે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ બરાબર. રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો તો કયા છે? જેમ તેમ, માંડ માંડ, ચૂપચાપ, એકદમ, ઝડપથી,
झटपट, तरत, ताबड़तोड़, एकाएक, फटाफट, जल्दी, गुपचुप, अडोअड, પછી પડ્યો પડ્યો એવો શબ્દ છે પણ આ બહુ એટલો બધો ઉપયોગમાં આવતો નથી એટલે નથી લખતા બરાબર. હવે અહીં આગળ રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો કયા કયા છે તો કે જેમ તેમ. હું બોલું છું એટલે શું તમને કદાચ એ વંચાતું ના હોય કે ખ્યાલ ના આવતો હોય તો તમે હું બોલું એ તમે સાંભળી શકો. કયા કયા શબ્દો છે તો કે જેમ તેમ, માંડ માંડ, ચૂપચાપ, એકદમ, ઝડપથી, ઝટપટ, તરત, તાબડતોડ, એકાએક, ફટાફટ, જલ્દી, ગુપચુપ, અડોઅડ, પડ્યો પડ્યો, છાના માના આવા શબ્દો પણ આવી શકે. ધીમે ધીમે બરાબર આમાં આપણે નથી પણ હું બોલું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ધીમે ધીમે, ઉતાવળા આવા જે શબ્દો હોય ક્રિયા તમારી ઢબ દર્શાવે છે શું કહેવામાં આવે છે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. હું વારંવાર બોલું છું તમને ખબર પડી જાય કે રીતિ એટલે શું. રીતિ એટલે તમારી ઢબ, તમારી પદ્ધતિ. હવે અહીંયા આગળ આપણને ઉદાહરણ આપેલા છે કે વેકેશન જલ્દી પૂરું થઈ ગયું બરાબર એટલે રીત છે ફટાફટ પૂરું થઈ ગયું. રાતોરાત આવડી મોટી ઇમારત બની ગઈ ને ખબરેય ન પડી. રાતોરાત બરાબર ને રીત બતાવે છે, ઢબ કામની પદ્ધતિ, સ્પીડ બતાવે છે. રાત દિવસ નથી, રાત દિવસ હોય તો પાછું સમય સૂચક આવે પણ એ રાતોરાત લખેલું છે એટલે શું આવશે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. સાહેબ કંઈ પૂછે તો ફટાફટ જવાબ આપજે. તમને એને પૂછવું હોય કદાચ તમને પાઠનું જ ઉદાહરણ આપું કે જીવલો ધીમે ધીમે ચાલતો. જીવલો ધીમે ધીમે ચાલતો તો ધીમે ધીમેની જે અંડરલાઈન હોય અને એવું કીધું કયો ક્રિયા વિશેષણ પ્રકાર છે તો શું આવે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. મનીષા ફટાફટ ચાલવા લાગી. મનીષા ફટાફટ ચાલવા લાગી તો શું આવશે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો. હવે અહીંયા તમને એના જ પાઠનું કહું ભૂલી ગયા પછી કે આનંદ ઝડપથી દોડતો આવ્યો. આનંદ ઝડપથી દોડતો આવ્યો. ઝડપથી નીચે અંડરલાઈન હોય તો એમાં કયું ક્રિયા વિશેષણ આવશે રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તમારી કામ કરવાની પદ્ધતિ, કામ કરવાની ઢબ જેમાં સૂચવાતી હોય તેને રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો. બે ક્રિયા વિશેષણમાં સમયવાચક અને રીતિવાચકમાં. ઓકે તમને સમજાવું છું તેમ છતાં પીડીએફ આવે એટલે ધ્યાનથી એકવાર વાંચજો, સમજજો અને પછી તમારી નોટબુકમાં તમે લખવાની કોશિશ કરજો. ઓકે બે અહીંયા આગળ પતી ગયા છે. હવે નંબર 3 વિશેષણની જેમ જ તમે આગળ પ્રકાર યાદ રાખશો ને એની વ્યાખ્યા યાદ રાખો એટલે તમને આપોઆપ ક્રિયા વિશેષણ આવડી જશે. માત્રા સૂચક, પ્રમાણવાચક. એની પરથી જ ખ્યાલ આવે કે માત્રા એટલે કેટલું માપ છે, થોડું ઘણું વધારે. પ્રમાણ તો એને પણ માપ કહેવાય. તો કે માત્રા સૂચક, પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ તો જેમાં ક્રિયાના માપનો, માત્રાનો, પ્રમાણનો અર્થ નિર્દેશ થતો હોય તેને માત્રા સૂચક કે પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. માપ, પ્રમાણ, થોડું ઘણું વધારે, થોડું વધારે આ બધું જે માપ છે ને એને શું કહેવામાં આવે છે માત્રા સૂચક અથવા તો પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે
છે ને વિશેષણ જેવું. તમે વ્યાખ્યા યાદ રાખો એટલે તરત તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આમાં આટલા શબ્દો આવે. તો હવે એમાં જે શબ્દો છે એ તમને લખાવો. ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો તો કયા આવશે? તો કે ખૂબ, જરા, જરાક, લગાર, બસ, તદ્દન, છેક, અતિશય, અત્યંત, અતિ, ઘણું, વધારે, અનહદ, ઓછી, એટલું, થોડું. જો આટલા શબ્દો છે તો કે માત્રા સૂચક, પ્રમાણવાચક, ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો. તો આટલા શબ્દો તમને યાદ હોય તો તરત ખ્યાલ આવી જાય કે આ માત્રા સૂચક છે, પ્રમાણવાચક, ક્રિયા વિશેષણ છે. તો કયા છે? તો કે ખૂબ, જરા, જરાક, લગાર, બસ. બસ એટલે ડેપો બસ નહીં, આપણે કહ્યું કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું. એ પૂર્ણ વિરામ આપણે મૂકવાનું કે બસ હવે આ એ બસ હો, ડેપો વાળી બસ નહીં. તદ્દન, છેક, અતિશય, અત્યંત, અતિ, ઘણું, વધારે, અનહદ, ઓછી, ઓછી ઓછું બે બરાબર, એટલું, થોડું અને થોડું પણ આવી શકે છે. હવે તમને એના ઉદાહરણ કહું તો એ પછી ફરી એકવાર હું આહવા ગયો. આ તમારો ગદ્ય 10 છે ને, ડાંગવનો અને એનું ઉદાહરણ છે. એ પછી ફરી એકવાર હું આહવા ગયો. બરાબર, એટલે શું કહે છે કે હું એકવાર આહવા ગયો. આ છે ને મિસ્ટેક છે, આ સમયવાચકમાં આવે. એટલે એક વાર તમે અહીંયા આગળ ધ્યાનમાં નહીં લેતા, એકવાર અહીંયા આગળ આપણે એને પાઠનું એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. મને આહવાના જંગલો અતિશય ગમે છે. એનું ઉદાહરણ મેં બદલાવી નાખ્યું. તમે લખ્યું હોય તો લખી લેજો. આહવાના જંગલો મને અતિશય ગમે છે. આહવાના જંગલો અથવા ડાંગના જંગલો કોઈ પણ તમે લઈ લો, મને અતિશય ગમે છે. અતિશય નીચે અંડરલાઈન કરી હોય અને તમને એવું કીધું હોય કે કયો ક્રિયા વિશેષણ પ્રકાર છે, તો તમને તરત યાદ આવી જવું જોઈએ કે માત્રા સૂચક છે અથવા તો પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. અતિશય માપ બતાવ્યું છે, થોડું વધારે નહીં પણ અતિશય ગમે છે. બરાબર, અહીંયા આગળ અતિશય વાળું મેં તમને ઉદાહરણ ડાંગવલનું કહી દીધું. ભાત મને બહુ ભાવે નહીં. તમારી ગદ્ય 12 છે, ચોપડાની ઇન્દ્રજા, એની વાત છે કે ભાત મને બહુ ભાવે નહીં. તો અહીંયા આગળ આપણે લખેલું છે બહુ, લખવાનું રહ્યું છે, અહીંયા લખી નાખો બહુ. બરાબર, તો બહુ મને ભાવે નહીં. તો બહુ નીચે અંડરલાઈન આપી હોય અને આપણને પરીક્ષામાં પૂછવું હોય ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે માત્રા સૂચક ક્રિયા વિશેષણ છે, પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. હું તમને દર વખતે જ્યારે ગ્રામર ભણાવું ને એટલી વખત કહું છું કે ઉદાહરણો તો અઢળક મળી જશે, પણ ખરેખર ખ્યાલ શેનો રાખવાનો છે કે તમને વ્યાખ્યા આવડવી જોઈએ અથવા તો એની સમજૂતી તમને ખબર પડવી જોઈએ કે આનો અર્થ શું છે, આની વ્યાખ્યા શું છે અને ક્યારે આ શબ્દ પ્રયોગ થાય છે. અને દર વખતે હું ઝેરોક્સ અને ઓરિજિનલ કોપીની તમને ઉદાહરણ તરીકે રજૂ કરું છું કે ઝેરોક્સ કોપી તો ઘણી મળી જાય, પણ જો ઓરિજિનલ કોપી તમારી પાસે હોય તો ખરેખર આપણને આ સમજૂતી મળવી જરૂરી છે કે આટલા શબ્દો હોય તો ગમે તેવું વાક્ય આવે તો આપણને ખબર પડી જાય કે માત્ર સૂચક કે પ્રમાણવાચક છે. પણ આ શબ્દો જે આપણને ના આવડતા હોય તો, વ્યાખ્યા જ ના આવડતી હોય તો, પણ જો તમને ખરેખર વ્યાખ્યા આવડે અને આટલા શબ્દો તમને યાદ રહી જાય કે ભાઈ આટલા શબ્દો હોય એટલે માત્રા સૂચક પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ જ હોય. માટે વ્યાખ્યા અને જેટલા હું તમને પ્રકાર છે એ સમજાવું છું, ત્યાં તમારે શબ્દો યાદ રાખી લેવાના છે. ઓકે.
ખ્યાલ આવી ગયો. હવે એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે કે ગદ્ય 4 છે, ભૂલી ગયા પછી એનું એક ઉદાહરણ છે કે નરેન થોડું ચાલે છે. નરેન થોડું ચાલે છે. થોડું નીચે અંડરલાઈન હોય તો શું આવે કે અહીંયા તમે લખેલું છે, તમે જોઈ લો. નરેન થોડું ચાલે છે તો માત્રા સૂચક, પ્રમાણવાચક, ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, ત્રણે ત્રણ ક્રિયા વિશેષણ સમજાઈ ગયા. સમયવાચક, પછી રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ, અને ત્રીજું માત્રા સૂચક, પ્રમાણવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, ત્યાર પછી નંબર 4 નંબર 4 છે અભિગમવાચક, નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. બરાબર? તો એમાં શું છે કે જેમાં ક્રિયાનો નિશ્ચયનો વિશેષ અર્થ સૂચવાતો હોય તે અભિગમવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય છે. ક્રિયા થવાનો નિશ્ચય હોય, નક્કી હોય, તેને શું કહેવામાં આવે છે? નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. મેં તો નક્કી જ કર્યું છે, મેં તો નિશ્ચય કરી જ નાખ્યો છે. તો તમને જો હેડિંગ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ, અભિગમવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો કે જેમાં નિશ્ચયતા હોય, જેમાં નક્કી હોય, તેને શું કહેવામાં આવે છે? નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. જેમાં નક્કી છે કે આ કામ કરવું છે, આપણે નક્કી જ કરીને રાખ્યું હોય, તેને શું કહેવામાં આવે છે? નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો એના શબ્દો છે હવે એમાં શબ્દો છે કદાચ, ખરેખર, સાચે જ, નિસંદેહ, જરૂર, અવશ્ય, નક્કી, ચોક્કસ વગેરે. હવે આમાં આપણને શબ્દો આપ્યા છે જેમ સમયવાચકના હતા, રીતિવાચકના હતા, માત્રા સૂચક, પ્રમાણવાચકના હતા, અને ચોથું અભિગમવાચક, નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો એને સૂચવતા કેટલા શબ્દો છે? બહુ થોડાક છે. ઓલા બધામાં બહુ મોટા મોટા હતા, ઘણા બધા શબ્દો હતા. આમાં આટલા છે: કદાચ, ખરેખર, સાચે જ, નિસંદેહ, શંકા વગરે, જરૂર, અવશ્ય, નક્કી અને ચોક્કસ. આટલા શબ્દો જેટલા સમાવેશ થતા હોય વાક્યમાં, એટલે તમને ખ્યાલ હોય કે ભાઈ આ નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણના છે, પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આટલા શબ્દો વાક્યની અંદર હોય તો આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. તો એનું ઉદાહરણ છે તમે કાલે નક્કી આવજો. તમે કાલે નક્કી આવજો. અને નક્કી નીચે અંડરલાઈન કરેલી હોય તો આપણને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ. નક્કી એટલે નિશ્ચયવાચક. નિશ્ચય કરેલો જ હોય, નિર્ણય કરેલો જ હોય, જણાવી દીધું હોય. એટલે જે નક્કી કરેલો શબ્દ હોય અને વાક્યમાં આવતો હોય એને શું કહેવાય? નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, હવે એનું બીજું ઉદાહરણ: અમે પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશું. અમે પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશું. એટલા માટે તેને અભિગમવાચક પણ કહેવામાં આવે છે. શું કીધું અહીંયા આગળ? કે અમે પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશું. અભિગમ દર્શાવે છે માટે, એટલે અહીંયા આગળ કીધું છે અભિગમવાચક ક્રિયા વિશેષણ, નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. બંનેના શબ્દો એક જ છે, બે એકબીજાના પૂરક છે. એટલે કે છે અમે પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશું. અને ચોક્કસ નીચે અંડરલાઈન હોય એટલે શું આવે? નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. અથવા તો તમે અભિગમવાચક ક્રિયા વિશેષણ લખો તો પણ વાંધો નથી. ઓકે, બીજું ઉદાહરણ લખીએ: કદાચ અમને વાત ન સમજાય હોય તો. કદાચ એને પાછું અભિગમ થાય, દર્શાવે છે.
મનનો અભિગમ એટલે શું કહે છે? કદાચ કદાચ અમને વાત ન સમજાય હોય તો, બરાબર, અને કદાચ નીચે અંડરલાઈન કર્યું હોય તો અભિગમવાચક ક્રિયા વિશેષણ આવે. ઓકે. ત્યારબાદ સારું પરિણામ મેળવવા ખરેખર મહેનત કરવી પડે. સારું પરિણામ મેળવવા માટે ખરેખર મહેનત કરવી પડે. આ એક છે અભિગમવાચક. ત્યારબાદ મારે અમદાવાદ અવશ્ય જવું છે. જો નક્કી કરી નાખ્યું, બરાબર. શું કહે છે? કયા પાઠનું છે? આમ તો 36 પાઠનું. એમાં લેખક કેવું છે કે મારે રાજકોટ અવશ્ય જવું જોઈએ, પણ અહીંયા આગળ તમને જે ઉદાહરણ મોકલું છે એમાં લખેલું છે મારે અમદાવાદ અવશ્ય જવું જોઈએ. અવશ્ય નીચે અંડરલાઈન હોય એટલે નક્કી જ કરી નાખ્યું છે કે એમને જવું જ. નક્કી કરી નાખ્યું છે કે ના મારે જવું જ, એટલે અવશ્ય એટલે નક્કી કરી નાખ્યું છે, નિશ્ચય કરી નાખ્યો છે, એટલે શું આવશે? નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. અભિગમવાચક, નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો એના શબ્દો છે કદાચ, ખરેખર, સાચે જ, નિસંદેહ, જરૂર, અવશ્ય, નક્કી અને ચોક્કસ. આપણે 4 અહીંયા આગળ ક્રિયા વિશેષણ શીખ્યા. પહેલું કયું હતું? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. બરાબર. સમય સૂચવતા એવા શબ્દો હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. પછી બીજું હતું રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો જેમાં ક્રિયા થવાની રીતનો, ઢબનો, પદ્ધતિનો નિર્દેશ થયો હોય તેવા શબ્દોને શું કહેવામાં આવે છે? રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ત્રીજું હતું માત્રાસૂચક પ્રમાણવાચક, એટલે કે જેમાં ક્રિયાના માપનો, માત્રાનો નિર્દેશ થયો હોય એવા સૂચવતા શબ્દોને માત્રાવાચક અથવા તો પ્રમાણસૂચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. અને ચોથું હતું અભિગમવાચક, નિશ્ચયવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે. હવે ક્રિયા વિશેષણ નંબર 5. ગ્રામરમાં હંમેશા વ્યાખ્યાની મારામારી હોય. વ્યાખ્યા યાદ રહે એટલે તમને બધું યાદ રહી જાય. નિયમ નંબર 5. સ્થાનવાચક, સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તમને હેડિંગ લગાવી ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે સ્થાનવાચક, સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ એટલે શું? તો કે જ્યાં ક્રિયા થવાના સ્થાન અને સ્થળનો નિર્દેશ થયો હોય તેને સ્થાનવાચક અથવા સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. જ્યાં ક્રિયા થઈ હોય તે સ્થાન અને સ્થળનો જ્યાં નિર્દેશ થયો હોય તેને સ્થળવાચક અથવા તો સ્થાનવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તો હવે સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો. બરાબર. તો એમાં આવશે બહાર, નજીક, અંદર, પાસે, દૂર, નીચે, હેઠળ, ઉપર, અહીં, જ્યાં, ક્યાં, આસપાસ, અધવચ, ઉગમણા, આથમણા. જો અહીંયા આગળ તમે જોઈ લો કે જ્યાં ક્રિયા થવાનો નિર્દેશ થયો હોય અને સ્થળનો ઉલ્લેખ થયો હોય તેને સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તો સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ સૂચવતા શબ્દો કયા છે? તો બહાર, બરાબર ને? ઘરની બહાર લીમડો છે. ઘરની બહાર લીમડો છે. તો સ્થળ કયું બતાવ્યું? ઘરની બહાર. તો એવું બહાર નીચે અંડરલાઈન હોય તો શું આવે? સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. અહીંયા આગળ છે નજીક. રેસના ઘોડામાં આવે છે અમારા ઘરની નજીક એક નાનો બગીચો છે. તો
તો નજીક નીચે અંડરલાઈન હોય તો શું બતાવે છે? ઘરની નજીકના સ્થળ. નજીક એટલે શું કીધું? સ્થળ બતાવે કે ઘરની નજીક, તો શું બતાવે છે? સ્થળ. ઘરની નજીક જે જગ્યા છે ત્યાં બગીચો છે તો ત્યાં શું આવે? સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ત્યારબાદ અંદર. અંદર પણ શું છે? સ્થળ. વિનુ કાકા ઘરની અંદર આવ્યા. વિનુ કાકા ઘરની અંદર આવ્યા. તો અંદર નીચે અંડરલાઈન હોય તો એ સ્થળ સૂચવે છે. ઘરની અંદરનું સ્થળ. ઘરની અંદર. અંદર એટલે શું બતાવે છે? સ્થળ. ઘરનું સ્થળ. તો જ્યાં સ્થળનો નિર્દેશ થતો હોય તેને સ્થાનવાચક અથવા તો સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. પાસે. બરાબર? ગામની પાસે તળાવ છે. ગામની પાસે તળાવ છે તો ત્યાં સ્થળનો નિર્દેશ થયો છે પાસે શબ્દમાં તો શું આવશે? સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ત્યારબાદ નીચે અને ઉપર. અહીં આગળ તમને ઉદાહરણ તરીકે પાઠ્યપુસ્તકનું કહી દઉં. રેસનો ઘોડો ગદ્ય 2 છે એનું જ કે અમે અને વિનુ કાકા એક જ મકાનમાં ઉપર નીચે રહેતા હતા. તો અહીં આગળ જે ઉપર નીચે અંડરલાઈન હોય અને તમને એવું કીધું હોય કે કયું ક્રિયા વિશેષણ છે તો શું આવે? સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે. ત્યારબાદ બીજું એક છે તું આનંદને અહીં મોકલશે. ચોથા પાઠનું છે તમારા. તું આનંદને અહીં મોકલશે. અહીં એટલે જ્યાં નરેન લોકો ઊભા છે એ જગ્યા, એ સ્થળ. એટલે કે તું આનંદને અહીં મોકલશે. અહીં એટલે સ્થળનો નિર્દેશ છે માટે શું આવશે? સ્થાનવાચક સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ત્યારબાદ જ્યાં. જ્યાં માં ત્યાં હું. અથવા તો એવું આપ્યું હોય કે જ્યાં ડુંગર ત્યાં એની પત્ની. તમારે ગતિભંગ નામનો પાઠ આવે છે, નાની લઘુકથા છે એનું છે. જ્યાં તેનો પતિ ડુંગર ત્યાં એની પત્ની. તો જ્યાં એટલે પણ સ્થળનો નિર્દેશ છે. જ્યાં તમે જશો ત્યાં હું આવીશ તો શું નિર્દેશ છે? આ સ્થળનો નિર્દેશ છે. માટે આવું ઉદાહરણ આપ્યું હોય કે જ્યાં તમે ત્યાં હું તો શું આવશે? સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે. ત્યારબાદ ક્યાં. બરાબર? આસપાસ. ડુંગરની પત્નીને આસપાસ નાની પગલીઓ દેખાય છે. ડુંગરની પત્નીને આસપાસ નાની પગલીઓ દેખાય છે. આસપાસ નીચે અંડરલાઈન કર્યું હોય એટલે શું આવે? સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. અધ્વત છે, ઉગમણા છે, આથમણા છે. બરાબર ને? 9th માં નથી ને તો આવે છે પદ્ય 21 ઉગમણા ધરતીના દાદા. કોરા કાગળ આવે પદ્યમાં. તો અહીંયા આગળ ઉગમણા છે એવું લખ્યું હોય કે ઉગમણા દેશથી સંદેશાવાહક આવ્યો છે. ઉગમણા દેશથી સંદેશાવાહક આવ્યો છે. અને ઉગમણા નીચે અંડરલાઈન હોય અને આપણને આ ખબર જ ના હોય ત્યારે આપણે ગમે તે લખીને આવતા. બરાબર? પણ ઉગમણા એટલે સ્થળવાચક સ્થાનવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. ઉગમણા નીચે અંડરલાઈન હોય માટે શું આવે છે? સ્થાનવાચક સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ. મેં તમારા 9મા ધોરણનું 21માં પદ્યની લાઈન એટલા માટે લીધી કે કદાચ તમને આવું આવે ને ઉગમણા તો તરત તમને યાદ આવે કે ટીચરે આપણને પદ્ય 21 9મા ધોરણનું યાદ અપાવી અને એની એક લાઈન કીધી હતી કે ઉગમણી ધરતીના દાદા કોરા કાગળ આવે. ટીચરે કીધું હતું કે આમાં સ્થળવાચક ક્રિયા વિશેષણ આવે માટે મેં તમને ધોરણ 9નું પદ્ય 21નું ઉદાહરણ આપ્યું. ઓકે. ઉગમણા અને આથમણા. ઉગમણા યાદ રહે એટલે આથમણા યાદ જ રહે. બરોબર? કારણ કે આ બે એકબીજાના પૂરક પણ છે અને વિરોધાર્થીમાં દર્શાવવું હોય તોય દર્શાવાય. આપણે વિરોધાર્થીમાં આપ્યો ઉગમણા તો આથમણા લખી શકીએ. બરોબર ને? આમ બે એકબીજાના પૂરક છે અને આમ વિરોધાર્થીમાં પણ આવે. આ બધું એટલા માટે બોલું છું તમને કદાચ આવે તો આ બધી વાત યાદ આવે. ઓકે. તો આપણે અહીંયા આગળ 5મા નંબરનું સ્થળવાચક સ્થાનવાચક ક્રિયા વિશેષણ
ત્યારબાદ 6 નંબરનું ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ, જેમાં ક્રિયા થવાનો ક્રમ દર્શાવાયો હોય. ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ, જેમાં ક્રિયા થવાનો ક્રમ દર્શાવાયો હોય તેને ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય છે. ક્રમવાચક સૂચવતા શબ્દો કયા છે? શબ્દો એના પૂર્વે, અગાઉ, પાછળ, આગળ, આરંભે, અંતે, છેવટે. હવે આવા શબ્દો તમને આપ્યા હોય પૂર્વે, અગાઉ, પાછળ, આગળ, આરંભે, અંતે ને છેવટે, તો આને શું કહેવાય? ક્રમ કહેવાય. ક્રિયા થવાનો ક્રમ દર્શાવે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ. હવે અહીં આગળ તમને એક આગળ લખી નાખું છું ઉદાહરણ એટલે ખ્યાલ આવે. પહેલા, પૂર્વે એટલે આમ તો પહેલા જ થાય, આ પૂર્વે લખ્યું છે ને પહેલા જ થાય, બરોબર? પણ તેમ છતાં પછી તમને અસમંજસ ના રહે એટલે મેં લખી નાખ્યું પૂર્વે એટલે પહેલા જ થાય. તો અહીં આગળ એવું લખ્યું કે પહેલા દાંતણ કરી લો પછી ચા પીજો. પહેલા દાંતણ કરી લો પછી ચા પીજો. અથવા તો કોઈ એવું તમને ઉદાહરણ આપે કે પહેલા ચા પી લો, તમને મજા નથી, પછી દાંતણ કરજો. તો જ્યાં પહેલા શબ્દ લખેલો હોય છે તેનો ક્રમ દર્શાવે છે. આપણે વારંવાર કહીએ કે પહેલા આ કામ કરી લો પછી આમ કરજો, પહેલા આટલું લખી લો પછી તમે વાંચજો. તો જ્યાં પહેલા એવો શબ્દ આવે છે એ ક્રમ દર્શાવે છે. હું બોલું છું યાદ રાખજો, ક્રમ દર્શાવે છે કે પહેલા અને પછી. પહેલા ચા પી લો પછી દાંતણ કરજો, અથવા તો એવું કે પહેલા દાંતણ કરી લો પછી ચા પીજો. તો જ્યાં પહેલા એવો ક્રમ દર્શાવે, પહેલા આ કામ કરો પછી એમ કરજો, તેમાં ક્રમ દર્શાવે છે. તો જેમાં ક્રમનો નિર્દેશ થાય છે તેને ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, એવું બીજું ઉદાહરણ છે. તેઓ પાછળ આવ્યા. તેઓ પાછળ આવ્યા. તો પહેલા તો કોઈ બીજું જઈ ચૂક્યું છે, બરાબર? પાછળ એટલે ક્રમ દર્શાવે. પહેલા કોઈ જઈ ચૂક્યું છે, આ લોકો પાછળ આવે છે, એટલે કે તેઓ પાછળ આવ્યા. તો એવું પાછળ લખેલું છે અને અહીં અંડરલાઈન કરી હોય કે તેઓ પાછળ આવ્યા. અથવા તો તમારા ગદ્ય 16નું ઉદાહરણ, લઘુકથા છે એકદમ નાની, ગતિભંગ, એનું ઉદાહરણ ડુંગરની પત્ની પાછળ આવે છે. ડુંગરની પત્ની પાછળ આવે છે. તો પાછળ એવું આપેલું હોય તો શું આવે? ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ. આરંભે, અંતે, છેવટે. છેવટે શબ્દ આપેલો છે. છેવટે અંકિત અને સૌરભના ક્લાસ અલગ થઈ ગયા. ગદ્ય 2નું ઉદાહરણ, રેસનો ઘોડો જે છે ને એનું. છેવટે સૌરભ અને અંકિતના ક્લાસ અલગ થઈ ગયા, વર્ગો અલગ થઈ ગયા. છેવટે આપ્યું છે શું આવે? ક્રમવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે, અહીં આગળ આપણે 6 જે પ્રકાર છે ને પાઠ્યપુસ્તકમાં આવે છે એ 6 મેં તમને અહીં આગળ ભણાવી દીધા. પરંતુ મારી પાસે જે બીજી બુક છે એમાં 3 બીજા છે, એકદમ નાના છે, 2 લાઈનના. અને નોટ અને પેન લઈ અને લખજો, કારણ કે આ પીડીએફમાં નથી, ફક્ત તમને સમજણ માટે અહીં આગળ કહું છું. એટલે નોટ ડાઉન કરી લેજો, ગમે ત્યારે તમને કામ લાગે. એટલે અહીંયા મારી પાસે છે એટલે હું તમને સમજાવી દઉં છું કે ગમે ત્યારે તમને ગમે ત્યાં પૂછાય તો તમને મુશ્કેલી પડે નહીં. એટલે લખજો કે સ્વીકારવાચક. 7 નંબર કરો તો 7 નંબર સ્ટાર કરી લખો તો સ્ટાર નંબર. 7 નંબર આપવો હોય તો મને વાંધો નથી, 6 તો આપણે છે પણ આ તમને હું વધારે લખાવું છું. સ્વીકારવાચક. સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો કે જેમાં સ્વીકારનો ભાવ બહુ ઈઝી છે, સરળ છે, તમને તરત યાદ આવી જશે. સ્વીકારવાનો ભાવ રહેલો છે જે ક્રિયામાં તેને સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહે છે. સ્વીકાર શબ્દ સાવ સરળ છે. હા, હું સ્વીકારી લઉં છું મારી હાર છે, હા સ્વીકારી લઉં છું મારી ભૂલ છે. તો
જેમાં જે ક્રિયામાં સ્વીકારવાનો ભાવ હોય છે તેને સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહે છે. તો એના શબ્દો કયા છે? લખતા હોય ને તો લખજો, હું ધીમે ધીમે બોલું છું કે સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો એમાં કયા શબ્દો આવે છે સ્વીકારવાચકમાં? તો કે ભલે, સારું, વારું, છો, હા. કયા કયા શબ્દો આવશે એમાં? ભલે, સારું, વારું, છો અને હા. પીડીએફમાં નથી એટલે તમારે લખવું હોય તો લખજો કે સ્વીકારવાચકમાં કેટલા શબ્દો આવે છે? ભલે, સારું, વારું, છો અને હા. તો એમાં આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો ઉદાહરણમાં તમે એવું લખી શકો કે કિરણ ભલે આવતી. કોક એમ કે કાંઈ નથી આવું, કિરણ નથી લઈ જાય, પણ કોઈ એમ કે ના ના ભલે ના આવતી, તો સ્વીકારવાનો ભાવ છે. તો કે કિરણ ભલે આવતી. ઉદાહરણ છે, આ પીડીએફમાં નથી એટલે તમે લખજો જ. ઉદાહરણ કિરણ ભલે આવતી. તો ભલે નીચે અંડરલાઈન હોય ને આપણને કીધું હોય કે આ કયું ક્રિયા વિશેષણ છે, તો આપણને ખ્યાલ હોય ને લખ્યું હોય તો ખબર પડે કે સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ છે. ત્યારબાદ સારું મારી ભૂલ છે. સારું મારી ભૂલ છે. સારું નીચે અંડરલાઈન હોય તો શું આવે? સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. જ્યાં સ્વીકારવાનો ભાવ હોય, ભૂલ હોય, જીત હોય, હાર હોય, ગમે તે હોય, સ્વીકારવાનો ભાવ હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્વીકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. એના પછીનું છે નકારવાચક. નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો નકારવાચક એટલેમાં જે નાનો અર્થ થતો હોય, ક્રિયામાં હંમેશા નકાર દર્શાવાતું હોય, ના પડાતી હોય, નાનો ઉલ્લેખ હોય ને નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. તમને બધાને ખબર જ છે શું આવે? નહીં, ના, ન, નથી. બરાબર? આવા શબ્દો માં પણ આવે, ઘણી ભાષામાં ના માં કરીશ, આમ માં કરીશ. માને પણ ના તરીકે કહે છે કે આમ માં કરીશ એમ કહે છે ને, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ને આમ માં કરીશ એટલે કે માનો અર્થ પણ ન એવો થાય છે, પણ આપણે માં લખ્યું નથી, ન વાળા થાય એટલે તમને યાદ રહી જાય. તો આટલા શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હોય તેને નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. તો ચિરાગે કહ્યું હું ભગવાનને નથી ઓળખતો. ચિરાગે કહ્યું હું ભગવાનને નથી ઓળખતો. તો નથીની નીચે અંડરલાઈન કરીએ તો શું થાય? નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. હવે આ ઉદાહરણ આપણે ગદ્ય 4 નું લઈ લઈએ. ભૂલી ગયા પછી નરેને કહ્યું હું મનીષાને નથી ઓળખતો. નરેને કહ્યું હું મનીષાને નથી ઓળખતો. નથી નીચે અંડરલાઈન કરીએ તો શું આવે? નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. બરાબર? મારાથી અવાશે નહીં. મારાથી અવાશે નહીં. અથવા તો ગદ્ય 2 નું લઈ લઈએ, અથવા તો તમારે 18મો ગદ્ય છે એનું લઈ લે કે કાળુથી ચલાશે નહીં. તમારે છે ભૂખથી એ ભૂંડી ભીખ, પન્નાલાલ પટેલનો પાઠ છે 18મો, એમાં આવે છે તો એનું લઈ લઈએ કે કાળુથી ચલાશે નહીં. નહીં નીચે અંડરલાઈન કરી હોય તો આ તો અનાયાસે પૂછી નાખે, એટલા માટે હું તમને કહું છું કે નહીં નીચે અંડરલાઈન કરી તો શું આવે? નકારવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે. ત્યારબાદ સંભાવનાવાચક છેલ્લું છે સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ઓકે. તેમાં સંભાવના કદાચ, રખે અને જાણે આટલા શબ્દો હોય જેમાં કાર્ય થવાની સંભાવના તમારે મેથ્સમાં આવે છે. બરાબર? સંભાવના દર્શાવતી હોય તેને સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ કહે છે. એના શબ્દો કયા છે? કદાચ, રખે અને અંતે. તો કે કદાચ ન ફાવે તો, કદાચ ન ફાવે તો મારા ઘરે આવજો. કદાચ ન ફાવે તો મારા ઘરે આવજો. અને કદાચ નીચે અંડરલાઈન કરી હોય તો સંભાવના સૂચક શબ્દ છે માટે શું આવે? સંભાવનાવાચક ક્રિયા વિશેષણ.
રમજુ શરણાઈમાં જાણે વ્યથા રેડી રહ્યો હતો. રમજુ જાણે શરણાઈમાં વ્યથા રેડી રહ્યો હતો. તો જાણે શબ્દ આવે એટલે સંભાવના દર્શાવે છે. બરાબર, સંભાવના દર્શાવે છે માટે શું આવે? સંભાવના વાચક ક્રિયા વિશેષણ. આપણે મેં 6 છે એ 6 મેં તમને સમજાવી. વ્યાખ્યા સહિત ક્રિયા વિશેષણના પ્રકારો અને બીજા 3 વધારાના હતા એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધા છે. હવે તમને ક્રિયા વિશેષણમાં કાંઈ પણ તકલીફ હશે નહીં એવું હું માનું છું. ક્રિયા વિશેષણ અહીં આગળ આપણા 6 પૂર્ણ થઈ ગયા છે. હવે ફરી મળીશું નવા લેક્ચરમાં નવા એકમ સાથે. ત્યાં સુધી અસ્તુ. પ્રશ્ન છે કાંઈ?